दिल्ली एनसीआर अलवर मणिपुर में भूकंपना आंचका दिल्ली में 4.2 ની तीव्रता लोको में भयनो माहौल 8.5 डिग्री साथ नलिया सौथी ठंडुगार अमदावाद में लघुत्तम 14.1 राजकोट में 11.4 डिग्री तापमान आबू -4 डिग्री थी खेडूत आंदोलन ने आज 23मो दिवस वर्च्युअल सभा में पीएम खेडूतों ने संबोधशे खेडूतों ने कृषि कायदाना फायदा जणावशे सीएम ग्राम पंचायतना सरपंचों साथे करशे संवाद सांजे 4 वागे करशे संवाद द्विपक्षीय ई संवाद कार्यक्रम योजाशे 4 महानगरों में नहीं हटावाय कर्फ्यू राज्य गृहमंत्री जाडेजानी जाहेरात कोईपण संजोगों में रात्रि कर्फ्यू रहेशे यथावत आज देश में 1 करोड़ पर पहुंचे केस 24 कलाक में 26,000 नवा केस सामे 30,000 रिकवर विश्व में नवा 7.7 लाख केस नमस्कार स्वागत है आपनु टी टाइम न्यूज में हूँ छुं आपनी साथे फाल्गुनी समाचारों की बात करिए दिल्ली और एनसीआर में भूकंपना आंचकानो अनुभव थयो छे लोकोमां डरनो माहौल पण जोवा मळ्यो दिल्ली और एनसीआर में भूकंपना आंचकानो अनुभव रिक्टर स्केल पर भूकंपनी तीव्रता 4.2 ની नोंधाई छे भूकंपनु एपी सेंटर गुरुग्राम थी 48 किलोमीटर दूरनु सामे आव्युं छे रात्रे 11:45 कलाकनी आसपास आ आंचकानो अनुभव लोकोए कर्यो छे 4.2 ની तीव्रतानो भूकंप तेम छतां कोई जानहानिना समाचार नहीं परंतु आ भूकंपना आंचकाथी लोकोमां भयनो माहौल जोवा मळ्यो राजस्थानना सीकर जिल्लामां पण भूकंपनो आंचको अनुभवायो रिक्टर स्केल पर तेनी तीव्रता 3 ની नोंधाई छे आ साथे मणिपुरमां पण भूकंपना आंचकानो अनुभव लोकोए कर्यो छे धरतीमां आ कंपनना कारणे मणिपुरमां 3.2 ની तीव्रतानो आंचको अनुभवायो छे भूकंपमां कोईपण प्रकारनी जानहानिना समाचार नहीं विविध विस्तारों के ज्यां आ भूकंपना आंचकानो अनुभव लोकोए कर्यो छे रात्रे 11:45 कलाके दिल्ली और एनसीआर में 4.2 ની तीव्रतानो भूकंपनो आंचकानो अनुभव लोकोए कर्यो छे तो आ साथे भूकंपनु एपी सेंटर गुरुग्राम थी 48 किलोमीटर दूरनु नोंधायुं छे आ साथे साथे राजस्थानना सीकरीमां पण के ज्यां आ भूकंपना आंचकानो अनुभव थयो छे आ आंचकानो अनुभव के जे रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3 ની नोंधाई छे ऑनलाइन पर संवाददाता अरुण शाह जोड़ाया छे अरुण गत रात्रे विविध विस्तारों में भूकंपना आंचकानो अनुभव खास दिल्ली और एनसीआर में 4.2 ની तीव्रतानो भूकंपनो आंचको फाल्गुनी કહી શકાય કે ભૂકંપના વારંવારના આંચકા છેલ્લા ઘણા સમયથી આવતા રહ્યા છે તેમાં આજે જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે તેમાં ગત રાત્રિએ દિલ્હી એમસીઆરમાં ભૂકંપ આવ્યો હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે 4.2 ની तीव्रताનો આ ભૂકંપ છે આ ઉપરાંત પણ જોઈએ તો રાજસ્થાનના સિકરી ખાતે પણ ભૂકંપ આવ્યો હોવાની માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે લોકોએ આ અંગે કોઈ પણ પ્રકારની નુકસાનીના અહેવાલ નથી પરંતુ 4.2 નો ભૂકંપ એટલે એક રીતે કહી શકાય કે ભૂકંપનો આંચકો 3 तीव्रताથી કરતાં વધારે હોય તો તેનો કંપનનો અનુભવ અનેક વિસ્તારોમાં થાય છે પરિણામે દિલ્હીના અનેક વિસ્તારોમાં આ ભૂકંપના કંપનનો અનુભવ થયો છે પરંતુ જાનહાનિ કે કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાની થયા હોવાના અહેવાલો હજી સુધી प्राप्त થયા નથી પરંતુ ભૂકંપના વાતાવરણના પગલે ભૂકંપ આવવાના પગલે ખાસ કરીને તંત્ર પણ સક્રિય બની ગયું છે ફાલ્ગુની બિલકુલ અરુણ આભાર તમામ જાણકારી બદલ તો રાજ્ય દિલ્હી એનસીઆર સહિત મણિપુરમાં પણ આ ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ લોકોએ કર્યો છે ધરતીકંપથી કે જ્યાં લોકોમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો મણિપુરમાં 3.2 ની तीव्रताનો આંચકો અનુભવાયો હતો જો કે આ ધરતીકંપથી કોઈપણ પ્રકારની જાનહાનિ થવા નથી પામી આ સિવાય દિલ્હી અને એનસીઆરમાં પણ ગત રાત્રે 11:45 કલાકની આસપાસ 4.2 ની तीव्रताનો ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો तो दिल्ली में भूकंपना आंचकानो अनुभव लोकोए कर्यो छे दिल्ली सहितना आसपासना विस्तारों के ज्यां ध्रुजारी अनुभवाई छे रात्रे 12:15 वाग्यानी आसपास दिल्ली में भूकंपना आंचकानो अनुभव जेथी लोको भयभीत थया हता अने घरनी बहार दौड़ी आव्या क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवागे पण आ अंगे ट्वीट कर्युं वीरेन्द्र सहवागे कह्युं कि सब हिल गया है
ગઈકાલે આ ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ દિલ્હી સહિત વિવિધ વિસ્તારોમાં જોવા મળ્યો, જેમાં લોકો ડરના માર્યા ઘરની બહાર પણ દોડી આવ્યા. તો ક્રિકેટર વિરેન્દ્ર સહેવાગ દ્વારા આ અંગે ટ્વીટ પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને કહેવામાં આવ્યું હતું કે સબ હિલ ગયા. દિલ્હી સહિતના આસપાસમાં આ કંપનનો અનુભવ કરવામાં આવ્યો હતો. 12:15 વાગ્યાની આસપાસ લોકોએ ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ કર્યો હતો અને મોટી સંખ્યામાં વિવિધ વિસ્તારોમાંથી લોકો ઘરની બહાર પણ દોડી આવ્યા હતા. તો આ તરફ ક્રિકેટર વિરેન્દ્ર સહેવાગે પણ આ અંગે ટ્વીટ કર્યું હતું, ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ કે જેમણે ટ્વીટ કર્યો હતો. આ સાથે સાથે દિલ્હી સહિત રાજસ્થાનના સિકરમાં પણ ભૂકંપના આંચકાનો અનુભવ થયો, તો મણિપુરમાં પણ ભૂકંપના આંચકા અનુભવાયા છે. જો કે કોઈ પણ જાનહાનિ નહોતી થઈ. અન્ય મહત્વના સમાચાર ભાવનગરથી મળી રહ્યા છે. ભાવનગરમાંથી ગાંજા સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. એસઓજી પોલીસે ગાંજા સાથે એક ઈસમની ધરપકડ કરી છે. રંડોળા શખ્સ ગાંજાનું વાવેતર કરતો હોવાની બાતમી મળી હતી એસઓજીને. મકાનના ફળિયામાં અને પાછળના ભાગે તે વાવેતર કરતો હતો. ભરતસિંહ નામના શખ્સની એસઓજી પોલીસે ધરપકડ કરી છે. પોલીસે 52,000નો મુદ્દામાલ પણ કબજે કર્યો છે. નાર્કોટિક્સ એક્ટનો ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ છે. તેના ઘરેની આસપાસ કે જ્યાં ગાંજાની વાવેતર કરવામાં આવતું હતું, ઘરના પાછળના ભાગે અને મકાનના ફળિયામાં આ વાવેતર કરતો હતો. ઓનલાઈન પર સંવાદદાતા અલ્પેશ ડાભી જોડાયા છે. અલ્પેશ, એક શખ્સ કે જે ગાંજાનું વાવેતર કરતો હતો, જેની ધરપકડ, શું વિગતો? જી ફાલ્ગુની, ચોક્કસથી જણાવી દો, ભાવનગર જિલ્લાના પાલીતાણા તાલુકામાં એસઓજી પોલીસ જ્યારે પેટ્રોલિંગમાં હતી તે દરમિયાન બાતમી મળી હતી, જેના આધારે રંડોળા ગામે ભરતસિંહ નામના શખ્સે પોતાના ફળિયામાં અને મકાનની પાછળના ભાગે ગાંજાનું વાવેતર કરતો હોય તેવી જે બાતમી મળી હતી. જે બાતમીના આધારે એસઓજી પોલીસે રેડ કરી હતી. રેડ દરમિયાન તેના ઘર પાસેથી 39 છોડ તથા સૂકો લીલો ગાંજો બંને મળીને 10 કિલો 402 ગ્રામ જેટલો ગાંજો મળી આવ્યો હતો. જેને લઈને એસઓજી પોલીસે તમામ મુદ્દામાલ કબજે કર્યો હતો. જે તમામ મુદ્દામાલ 52,000 રૂપિયાનો હતો. જ્યારે આ શખ્સને ઝડપી લઈ એસઓજી પોલીસે નાર્કોટિક એક્ટ હેઠળ ધરપકડ કરી પાલીતાણા રૂરલ પોલીસ મથકમાં ગુનો નોંધાવી વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી. જી બિલકુલ અલ્પેશ, આભાર તમામ જાણકારી બદલ. ભરતસિંહ નામનો આ શખ્સ કે જે ગાંજાની વાવેતર કરતો હતો, ત્યારે તેના ઘરની આસપાસથી મોટી સંખ્યામાં ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. હાલ તો એસઓજી પોલીસે ગાંજા સાથે આ શખ્સની ધરપકડ કરી છે અને વધુ તપાસ પણ હાથ ધરી છે. મહત્વનું છે કે એસઓજીને બાતમી મળી હતી, આ આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં મકાનના ફળિયા અને પાછળના ભાગે ભરતસિંહ નામનો શખ્સ ગાંજાનું વાવેતર કરતો હતો. લીલો ગાંજો સહિત અનેક મુદ્દામાલ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. 52,000નો આ મુદ્દામાલ હોવાનું સામે આવ્યું છે. દિલ્હીમાં ખેડૂત આંદોલન ચાલી રહ્યું છે. આ આંદોલનને આજે 23મો દિવસ છે. ત્યારે વડાપ્રધાન આજરોજ મધ્યપ્રદેશમાં સંબોધન કરશે. વર્ચ્યુઅલ સભામાં વડાપ્રધાન ખેડૂતોને સંબોધશે. ખેડૂતોને કૃષિ કાયદાના ફાયદા વડાપ્રધાન દ્વારા જણાવવામાં આવશે. ભાજપનો હાઈ લેવલ બેઠકમાં આ નિર્ણય છે કે જેમાં કૃષિ કાયદાનો મજબૂતીથી બચાવ કરવામાં આવશે. આ સાથે જ આ કાયદાને લઈને સમજ વડાપ્રધાન આપશે. આજરોજ મધ્યપ્રદેશમાં વડાપ્રધાન સંબોધન કરવાના છે. ત્યારે ખેડૂત આંદોલનમાં જ્યાં મોટી સંખ્યામાં દિલ્હી ખાતે ખેડૂતો ઉમટી પડ્યા છે, તે તમામ લોકોને આ કાયદાની સમજ સંબોધન થકી આપવામાં આવશે. ઓનલાઈન પર સંવાદદાતા સોનલ અનટકર જોડાયા છે. સોનલ, આજરોજ વડાપ્રધાન ખેડૂતોને કાયદાની સમજ આપશે. જે ફાલ્ગુની, રાજ્યભરની વાત કરીએ અને સાથે સાથે જો દેશભરની વાત કરીએ તો કૃષિ બિલના કાયદાનો જે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે અને કૃષિ બિલ પરત ખેંચવા માટે થઈને ખેડૂતો તરફથી સરકાર પર સતત દબાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. અને ખાસ કરીને દિલ્હી બોર્ડર પર જો વાત કરીએ તો વિવિધ રાજ્યોમાંથી ખેડૂતો ઘણા લાંબા દિવસોથી એકત્રિત થયા છે અને કૃષિ કાયદાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે. ત્યારે આવા સંજોગોમાં ખેડૂતોને આ કૃષિ કાયદા સંદર્ભે કૃષિ બિલ જે છે સરકાર લાવવા માંગે છે તે સંદર્ભે સમજણ પૂરી પાડવા માટે થઈને
પીએમ આજે ખાસ મધ્યપ્રદેશમાં સંબોધન કરવાના છે, વર્ચ્યુઅલ સભા યોજવાના છે પીએમ, અને તમામ ખેડૂતોને સંબોધન કરી અને 1 જૂનમાં જે કૃષિ બિલ કઈ રીતે ફાયદાકારક છે ખેડૂતો માટે તે બાબતે ખેડૂતો સુધી પહોંચાડવા માંગે છે, અને તે અંતર્ગત જ આ સંબોધન કૃષિ કાયદાના સમર્થનની વાત કરીએ તો તે સંદર્ભમાં આ કરવામાં આવી રહ્યું છે. બીજી બાજુ જો ભાજપની હાઈ લેવલ જે કમિટી મળી હતી બેઠક, તેમાં આ બેઠકમાં નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો અને કૃષિ કાયદાનો મજબૂતીથી બચાવ કરવાનો ભાજપે નિર્ણય કર્યો છે. બીજી બાજુ જો ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં પણ પ્રદેશ ભાજપ તરફથી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે અને ગઈકાલથી જ કૃષિ બિલના સમર્થનમાં ભાજપ ઠેર ઠેર કિસાન સંમેલનો કરી રહ્યું છે, જેમાં મુખ્યમંત્રીથી માંડીને પ્રદેશ ભાજપ અધ્યક્ષ પણ રેલીઓને સંબોધન કરી રહ્યા છે, નાયબ મુખ્યમંત્રી પણ કિસાન સંમેલનો સંબોધી રહ્યા છે. એટલે આ રીતે કૃષિ કાયદાના બચાવમાં દેશભરમાં અત્યારે ભાજપ સતત પ્રયત્નશીલ થયો છે ખેડૂતોને તેમના હિતની વાત પહોંચાડવા માટે થઈને, અને તે અંતર્ગત જ આજે પીએમ મધ્યપ્રદેશ ખાતે સંબોધન કરશે. જી બિલકુલ સોનલ, આભાર તમામ જાણકારી બદલ. ગુજરાતમાં તો ગઈકાલથી જ ખેડૂતોને આ કાયદાની સમજ આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આજરોજ હવે આ સમજ વડાપ્રધાન સમગ્ર દેશના ખેડૂતોને આપશે, જેમાં મધ્યપ્રદેશ ખાતે સંબોધનમાં કૃષિ કાયદાના ફાયદા અંગે વડાપ્રધાન જણાવશે. મહત્વનું છે કે ખેડૂત આંદોલનનો આજે 23મો દિવસ છે અને 23 દિવસ બાદ હવે વડાપ્રધાન વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ થકી ખેડૂતોને કૃષિ કાયદાના ફાયદા જણાવવા જઈ રહ્યા છે. ભાજપની હાઈ લેવલની બેઠક મળી હતી. આ બેઠકની અંદર નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને ખેડૂત આંદોલનને સમેટવા અને સાથે જ ખેડૂતોને કૃષિ કાયદા શું છે, તેનું મહત્વ ખેડૂતો માટે શું છે, આ તમામ બાબતોની જાણકારી આપવામાં આવશે. આગળ વાત કરીએ, મુખ્યમંત્રી આજરોજ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચો સાથે સંવાદ કરવાના છે. મુખ્યમંત્રીની આ સરપંચો સાથેનો સંવાદ સાંજે 4 વાગે થશે, જે વર્ચ્યુઅલ માધ્યમથી કરવામાં આવશે. કોવિડ વેક્સિનના વિતરણની વ્યવસ્થા સંદર્ભે મુખ્યમંત્રી સરપંચો સાથે સંવાદ કરશે. ગ્રામીણ વિસ્તારના વિકાસ અંગે પણ સંવાદમાં ચર્ચા કરવામાં આવશે. કોરોના કાળમાં સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી તેમને બિરદાવીને આ સંબોધન કરાશે. આ સાથે સાથે સરકારની યોજના અંગે પણ મુખ્યમંત્રી ચર્ચા કરશે. દ્વિપક્ષીય સંવાદ કાર્યક્રમનું આજરોજ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે 4 કલાકે મુખ્યમંત્રી તમામ સરપંચો સાથે સંવાદ કરવાના છે, જેમાં કોવિડ વેક્સિનના વિતરણની વ્યવસ્થા ગ્રામ્ય સ્તરે કયા પ્રકારે કરવામાં આવે, આ સાથે સાથે ગ્રામીણ વિકાસ અંગે પણ સંવાદની અંદર ચર્ચા થશે. તો બીજી બાજુ કોરોના કાળમાં અનેક લોકો તરફથી સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી છે. અને હવે વાત કરીએ ઠંડીના ચમકારાની. જે આગાહી કરવામાં આવી હતી તે આગાહીના પગલે જ રાજ્યમાં હાડ થીજવતી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે. વહેલી સવારે અને મોડી રાત્રે ઠંડીનો ચમકારો વધુ પ્રમાણમાં અનુભવાઈ રહ્યો છે અને રાજ્યભરમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો ગગડવા પામ્યો છે. 8.5 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુગાર રહ્યું છે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી નોંધાયું છે. વડોદરામાં 15 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે. રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો નીચો જોવા મળી રહ્યો છે. સુરતમાં 17 અને રાજકોટમાં પણ આ જ પ્રમાણે લઘુત્તમ તાપમાન સામે આવી રહ્યું છે. બીજી બાજુ પાટનગર ગાંધીનગરમાં 11.5 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે. આ સાથે આગામી દિવસોમાં પણ ઠંડીનું જોર વધી શકે છે તે પ્રકારની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. સમગ્ર રાજ્યમાં કોલ્ડ વેવની અસર જોવા મળી રહી છે. રાજ્યના વિવિધ મહાનગરોમાં કે જ્યાં તાપમાનનો પારો સતત નીચો જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો હાડ થીજવતી ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે. ઠંડીથી બચવા અને રક્ષણ મેળવવા લોકો તાપણાનો સહારો લઈ રહ્યા છે, તો વહેલી સવારે લોકો મોર્નિંગ વોક કરવા પણ નીકળી રહ્યા છે. 8.5 ડિગ્રી સાથે નલિયા સૌથી ઠંડુગાર રહ્યું છે. તો અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી નોંધાયું છે. વિવિધ વિસ્તારોમાં તાપમાનનો પારો કે જે નીચો જોવા મળી રહ્યો છે. આ સાથે જ ઉત્તર ભારતમાં કે જ્યાં હિમવર્ષાના કારણે વિવિધ રાજ્યોમાં ઠંડીનો અહેસાસ વધુ પ્રમાણમાં લોકો કરી રહ્યા છે.
રાજસ્થાન સહિત ગુજરાતમાં પણ આ ઠંડીનો ચમકારો અનુભવાઈ રહ્યો છે કે જ્યાં અમદાવાદમાં લઘુત્તમ તાપમાન 14.1 ડિગ્રી નોંધાયું છે, વડોદરામાં 15 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે અને આવનારા સમયમાં આ ઠંડીનું જોર વધી શકે તે પ્રકારની આશંકા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજ્યભરમાં કોલ્ડ વેવની અસર જોવા મળી રહી છે। સુરતમાં 17 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન અને રાજકોટમાં 11.4 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે। ગાંધીનગરમાં પણ 11.5 ડિગ્રી લઘુત્તમ તાપમાન નોંધાયું છે। વહેલી સવારે લોકો ઠંડીથી રક્ષણ મેળવવા વિવિધ તાપણા સહિતની કસરતો કે જેનો સહારો લઈ રહ્યા છે। આ સાથે સાથે રાત્રિના સમયે પણ આ ઠંડીનો ચમકારો લોકો અનુભવી રહ્યા છે। હાડ થીજવતી ઠંડી જેની અસર આગામી સમયમાં વધી શકે છે। સંવાદદાતા માનસી પટેલ જોડાયા છે। માનસી, આગાહી પ્રમાણે જ રાજ્યભરમાં ઠંડીનો ચમકારો વધી રહ્યો છે, હાડ થીજવતી ઠંડીનો લોકો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। ફાલ્ગુની, બિલકુલ, ખાસ કરીને હું હાલ અમદાવાદના એક ગાર્ડનમાં ઉપસ્થિત છું। ત્યાંના દ્રશ્યો બતાવવાનો પ્રયાસ કરીશ કે દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકાય છે કે હાડ થીજાવતી ઠંડીનું પ્રમાણ હવે વધી ગયું છે। તેમ છતાં પણ ખાસ કરીને યુવાનોથી માંડીને વડીલો ગાર્ડનમાં એક્સરસાઇઝ કાયમ કરતા, યોગા કરતા કે પછી મોર્નિંગ વોક કરતા નજરે ચડી રહ્યા છે। દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે ઠંડીનું પ્રમાણ જે છે તે દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યું છે। જો હવામાન વિભાગની વાત કરવામાં આવે તો હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ ફાલ્ગુની જણાવવામાં આવ્યું હતું કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર ઘટતા જે ઠંડી છે તેનું ઠંડીનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળ્યું છે। લોકોએ હવે ખાસ કરીને ગરમ કપડાનો પણ ઉપયોગ કરવાનું શરૂઆત જે છે તે કરી દીધી છે। વહેલી સવારથી જ લોકો ગરમ કપડાં પહેરીને ગાર્ડનમાં ટહેલવા માટે કે પછી લટાર મારવા માટે પણ આવી પહોંચ્યા છે। તેમજ કેટલાક બાળકો છે તે પણ ગાર્ડનમાં ઉપસ્થિત છે, તે દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકાય છે। હવામાન વિભાગ દ્વારા પણ આગાહી કરવામાં આવી છે ફાલ્ગુની કે આગામી થોડાક દિવસમાં ઠંડીનું પ્રમાણ આના કરતા પણ વધી શકે છે। તેમજ કોલ્ડ વેની પણ આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। તેમ છતાં પણ મોર્નિંગ વોકર્સ પોતાનું જે શિડ્યુલ છે કે રોજ યોગા પ્રાણાયામ કરવાનું તે શિડ્યુલ જાળવી રાખ્યું છે અને વડીલો પણ જોવા મળી રહ્યા છે કે તેઓ યોગા પ્રાણાયામ અને મોર્નિંગ વોક કરતા નજરે ચડી રહ્યા છે। બીજી તરફ જો વાત કરવામાં આવે ઠંડીની, તો ઠંડીનું પ્રમાણ રાજ્યભરમાં સૌથી વધુ જોવા મળ્યું છે। દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે જે વડીલો છે, યંગસ્ટરો છે, તે યોગા પ્રાણાયામ કરી રહ્યા છે। રાજ્યમાં સૌથી વધુ ઠંડુગાર બન્યું હોય તો તે નલિયા છે। તો અહીંયા કેટલાક વડીલો આપણી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું। આપનું નામ? વિજય। વિજયભાઈ, કેટલા સમયથી આપ મોર્નિંગ વોક કે પછી એક્સરસાઇઝ કરી રહ્યા છો? ઘણા વર્ષોથી અહીંયા આવું જ છું, 2 થી 3 વર્ષથી હજી, અને બસ મજા છે શિયાળામાં એક્સરસાઇઝ કરી। જે રીતે ઠંડીનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે તો તમે કેવી રીતે પોતાનું જે શિડ્યુલ છે તે શિડ્યુલ જાળવી રાખો છો? શિડ્યુલ તો સવારે મોર્નિંગ વોક કરીએ, એક્સરસાઇઝ કરીએ, ફિટ રહીએ, બસ બીજું કઈ નહીં। કેટલા પ્રકારની એક્સરસાઇઝ કરો છો? વોર્મ અપ, એક્સરસાઇઝ, ઇન્ટેન્સ એક્સરસાઇઝ, વોકિંગ, રનિંગ, ધેટ્સ ઇટ। અને આ જે એક્સરસાઇઝ છે એ કરવાથી કેટલા ફાયદા થઈ રહ્યા છે? જે એક્સરસાઇઝ કરે એ જાણે। બિલકુલ ફાલ્ગુની, અહીંયા જે યંગસ્ટર છે આપણે અને જે વડીલો છે તે ગાર્ડનમાં વહેલી સવારથી જોવા મળ્યા હતા। મોટા પ્રમાણમાં અમદાવાદમાં લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને હવે પહેલા કરતા વધુ જાગૃત થયા છે। જ્યારે કોરોના કાળમાં ઇમ્યુનિટી વધે તે માટે પણ ખાસ કરીને યોગા પ્રાણાયામ કરવાનું જે ચલણ છે, જે ચલણ વધ્યું છે। આપણે જે લોકો છે તેમની સાથે પણ વાત કરી, તેઓ પણ કહી રહ્યા છે કે આટલી ઠંડી હોવા છતાં પણ તેમને પોતાનું જે શિડ્યુલ છે યોગા પ્રાણાયામ કરવાનું તે જાળવી રાખ્યું છે અને પોતાના સ્વાસ્થ્યને લઈને રોજ વહેલી સવારથી જ હાડ થીજાવતી ઠંડીમાં પણ ગાર્ડનોમાં મોર્નિંગ વોક કરવા કે પછી પ્રાણાયામ કરવા આવી પહોંચે છે। જી ફાલ્ગુની। બિલકુલ માનસી, આભાર તમામ જાણકારી બદલ।
રાજ્યભરમાં હાડથી જોટી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે। આ સાથે લોકો તાપણાનો સહારો પણ લઈ રહ્યા છે। બીજી બાજુ સમગ્ર રાજ્યમાં કોલ્ડ વેવની અસર જોવા મળી રહી છે, જેના ભાગરૂપે રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવા પામ્યું છે। ગુજરાતમાં તો હાડથી જોતી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી જ રહ્યા છે, પરંતુ રાજસ્થાનના માઉન્ટ આબુમાં કે જ્યાં સતત ઠંડીનું પ્રમાણ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે, આ સાથે જ હવે ઠંડીનો પારો માઉન્ટ આબુમાં ગગડ્યો છે। ગાડી પર બરફની ચાદર છવાયેલી જોવા મળી રહી છે। માઉન્ટ આબુમાં કે જ્યાં પર્યટકો મોડે સુધી હોટલોમાં જ પુરાઈ રહ્યા છે, તે પ્રકારે ઠંડીનો અહેસાસ જોવા મળી રહ્યો છે। પોલો ગ્રાઉન્ડ મેદાનમાં ચારે તરફ બરફની ચાદર છવાયેલી જોવા મળી છે, જેથી લોકો વધુ પ્રમાણમાં ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। પારો સતત માઉન્ટ આબુમાં ગગડી રહ્યો છે, જેના ભાગરૂપે ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ માઉન્ટ આબુની અંદર જોવા મળી રહ્યું છે। આ સાથે મોટી સંખ્યામાં સહેલાણીઓ, પર્યટકો કે જે માઉન્ટ આબુમાં ઉપસ્થિત છે, તે લોકો પણ આ હાડથી જોતી ઠંડીનો અહેસાસ કરી રહ્યા છે। પોલો ગ્રાઉન્ડ મેદાન કે જ્યાં ચારે તરફ બરફની ચાદર જ છવાયેલી જોવા મળી રહી છે। વિઝિબિલિટી પણ આના કારણે ઓછી જોવા મળી રહી છે। તો આ ઠંડીનો ચમકારો જેથી પર્યટકો પણ ખુશખુશાલ જોવા મળી રહ્યા છે। બરફની ચાદર છવાયેલી જોવા મળી રહી છે પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે, જેથી તેને નિહાળવા પણ પ્રવાસીઓ પહોંચી રહ્યા છે। આ સાથે ગાડી પર પણ બરફની ચાદર છવાયેલી જોવા મળી છે। માઉન્ટ આબુમાં ઉત્તર ભારતમાં હિમવર્ષાની અસર જોવા મળી રહી છે, જેના ભાગરૂપે પારો સતત ગગડી રહ્યો છે ઠંડીનો, અને વધુ પડતી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે, જેથી હવે બરફ પણ જોવા મળી રહ્યો છે પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે, અને આ સાથે ગાડી પર પણ બરફની ચાદર છવાયેલી જોવા મળી રહી છે। પ્રવાસીઓમાં ઉત્સાહ પણ વધ્યો છે। આ પ્રકારના વાતાવરણથી લોકો પણ ખુશખુશાલ બન્યા છે। તો આ તરફ ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ અને વિઝિબિલિટી ઓછી થવા પામી છે। આગામી સમયમાં પણ આ ઠંડીનો પારો રાજ્યમાં વધી શકે તેવી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। રાજસ્થાન, ગુજરાત સહિત અનેક રાજ્યોમાં આ ઠંડીનો ચમકારો વધી શકે છે। દ્રશ્યો માઉન્ટ આબુ ખાતેના છે કે જ્યાં ઠંડીના ચમકારાથી મોટી સંખ્યામાં એક તરફ સહેલાણીઓ કે જે આ વાતાવરણની મજા માણી રહ્યા છે, તો વધુ પડતી ઠંડીના કારણે પર્યટકો હોટલના રૂમની બહાર નીકળવાનું ટાળી રહ્યા છે। વિવિધ વિસ્તારોમાં કે જ્યાં આ ધુમ્મસભર્યું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે। તો ઉત્તર ભારતમાં ઠંડીનું પ્રમાણ વધવા પામ્યું છે। ઠંડીનો ચમકારો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળી રહ્યો છે કે જ્યાં ગાત્રો થીજવતી ઠંડીનો અહેસાસ લોકો કરી રહ્યા છે। આબુમાં -4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, તો શ્રીનગરમાં -6.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે। વિવિધ વિસ્તારો કે જ્યાં હિમાચલના કેલોંગમાં પણ -8 ડિગ્રી તાપમાન, જેથી જનજીવનને આ ઠંડીથી વ્યાપક અસર પહોંચવા પામી છે। ઉત્તર ભારતના વિવિધ વિસ્તારોમાં કે જ્યાં હાડ થીજવતી ઠંડી જોવા મળી રહી છે, હવે -1 ડિગ્રી પર તાપમાન પહોંચી ચૂક્યું છે, જેમાં આબુમાં -4 ડિગ્રી અને શ્રીનગરમાં -6.4 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાવા પામ્યું છે। હિમાચલના કેલોંગમાં -8 ડિગ્રી તાપમાન નોંધાયું છે, અને આગામી સમયમાં પણ ઠંડીનો વધુ પડતો અહેસાસ જોવા મળી શકે છે। આ તાપમાનથી જનજીવનને પણ વ્યાપક પ્રમાણમાં અસર પહોંચવા પામી છે। ઉત્તર ભારતના જમ્મુ કાશ્મીર સહિત અનેક વિસ્તારો કે જ્યાં હિમવર્ષા પણ થવા પામી છે, જેથી આવનારા સમયમાં વિવિધ વિસ્તારમાં તાપમાનમાં આ જ પ્રકારે ઘટાડો નોંધાશે। હિમાચલના કેલોંગમાં પણ -8 ડિગ્રી તાપમાનની સાથે સૌથી વધુ ઠંડીનો અહેસાસ જોવા મળી રહ્યો છે। બીજી બાજુ અનેક જગ્યાએ હિમવર્ષા પણ થવા પામી છે, જેથી જનજીવનને આ વાતાવરણથી અસર પહોંચી છે। આગામી સમયમાં પણ ઠંડીનો વધુ પડતો અહેસાસ અને હિમવર્ષા થવાની આશંકા વ્યક્ત કરાઈ છે। કોરોનાના કારણે હાલ રાત્રિ કર્ફ્યુ યથાવત છે, જેમાં રાત્રિના કર્ફ્યુને લઈને ગૃહ રાજ્યમંત્રી દ્વારા મોટું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। રાત્રિ કર્ફ્યુ હાલમાં નહીં હટાવવામાં આવે તેવું ગૃહ રાજ્યમંત્રીએ જણાવ્યું છે।
કોઈપણ સંજોગોમાં આ કર્ફ્યુ યથાવત રહેશે. કોરોનાનું સંક્રમણ ન વધે તે માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે. ગૃહ રાજ્યમંત્રીનું આ નિવેદન સામે આવ્યું છે કે કોઈપણ સંજોગોમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ 4 મહાનગરોમાં યથાવત રહેશે. છેલ્લા ઘણા સમયથી અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા અને રાજકોટમાં રાત્રિ કર્ફ્યુ લાદી દેવામાં આવ્યો છે. દિવાળી બાદ કેસોની સંખ્યા વધતા આ નિર્ણય રાજ્ય સરકારે લીધો છે અને હાલ પણ આ નિર્ણય અમલી છે. આગામી સમયમાં પણ આ નિર્ણય યથાવત રહેશે તેવું નિવેદન ગૃહ રાજ્યમંત્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ આપ્યું છે. આપણે સફળ રહ્યા છીએ. અનેક લોકોની જિંદગી બચાવવાની અંદર પણ આપણે સફળ રહ્યા છીએ. એટલા માટે હું માનું છું કે જ્યાં સુધી આવશ્યકતા હોય ત્યાં સુધી કર્ફ્યુના સમયમાં કે બાકીના નીતિ નિયમો જે ગાઈડલાઈન છે એની અંદર આપણે હાલ કોઈ સુધારો કરવા માંગતા નથી. અનેક લોકો કોરોના સંક્રમિત થઈ રહ્યા છે અને અનેક લોકો કોરોનાને માત આપીને સાજા થઈ રહ્યા છે. આવા જ એક છે 60 વર્ષીય દેવેન્દ્ર પરમાર કે જેમણે કોરોનાને માત આપી છે. 113 દિવસની સારવાર બાદ દેવેન્દ્ર પરમાર સ્વસ્થ થઈ ચૂક્યા છે. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં તેઓને 90 દિવસથી પણ વધારે સમય આઈસીયુમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યા હતા અને અંતે તેમણે કોરોનાને માત આપી અને સાજા થયા છે. આવતીકાલે તેમને ડિસ્ચાર્જ પણ આપવામાં આવશે. 90 દિવસ તેઓ આઈસીયુમાં સારવાર મેળવી અને અંતે હવે તેઓ કે જે ડિસ્ચાર્જ થશે 28 ઓગસ્ટના રોજ તેઓ દાખલ થયા હતા હોસ્પિટલમાં. ડેપ્યુટી સીએમ નીતિનભાઈ પટેલ ડિસ્ચાર્જ સમયે ઉપસ્થિત રહેશે. સમગ્ર દેશમાં કોરોના કેસોનો આંકડો સતત વધી રહ્યો છે. આ સાથે 24 કલાકમાં પણ જે કેસોની સંખ્યા સામે આવી રહી છે આ કેસોની સંખ્યા રોજબરોજ જોવા મળી રહી છે, જેથી હવે આ કેસોની સંખ્યામાં 1 કરોડને પાર આંકડો પહોંચી શકે છે. દેશમાં અત્યારે કુલ કેસનો આંકડો 99.77 લાખ પર પહોંચી ચૂક્યો છે. 24 કલાકમાં આ સાથે 30,900 ને પાર રિકવરીનો આંકડો નોંધાયો છે. એક્ટિવ કેસની સંખ્યા હવે માત્ર 3.10 લાખ જ જોવા મળી છે. આજે 24 કલાકમાં અન્ય કેસોની સંખ્યા સામે આવશે, જેથી 1 કરોડ પર આ આંકડો પહોંચી જશે. 24 કલાકમાં 26,700 નવા પોઝિટિવ કેસ સામે આવ્યા છે. આ સાથે કુલ કેસનો આંકડો અત્યારે 99.77 લાખ પર પહોંચી ચૂક્યો છે. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં સતત હાલ પણ કેસોની સંખ્યા સામે આવી રહી છે, જેથી રોજબરોજ આ આંકડો સામે આવી રહ્યો છે. તો બીજી બાજુ રાહતની વાત કે અનેક દર્દીઓ રિકવર પણ થઈ રહ્યા છે, જેના ભાગરૂપે એક્ટિવ કેસની સંખ્યામાં સતત ઘટાડો નોંધાઈ રહ્યો છે. હવે એક્ટિવ કેસની સંખ્યા માત્ર 3.10 લાખ જ રવા પામી છે. તો 99.77 લાખ કુલ કેસો પહોંચી ચૂક્યા છે અને આજરોજ વધુ કેસો સામે આવતા હવે આંકડો 1 કરોડને પાર પહોંચી જશે. હવે એક્ટિવ કેસની સંખ્યા ધીમે ધીમે ઘટી રહી છે અને રિકવરીમાં સતત ઉછાળો નોંધાઈ રહ્યો છે. સમગ્ર દેશભરમાં કોરોના કાળથી જ આ પ્રકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. આ સાથે જ ટી ટાઈમ ન્યૂઝમાં હાલ બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ લોગિન કરો મંતવ્યન્યૂઝ.com પર. નમસ્કાર.